Lesson 4: The Story of Shilpi 1. Warm-up activities. Think about what the adverse effects of child marriage can be and write a 200-word passage on the topic. Imagine that a child marriage has been arranged in your neighborhood. Discuss with your friends how you would convince the parents of the girl to cancel the marriage. 2. Read the text and answer the questions that follow. Shilpi was only 15 years old when she married Rashid in 2008. Marrying off daughters at an early age is a standard practice for many families living in rural Bangladesh. After her wedding, Shilpi joined a local empowerment group that provides adolescent girls with the tools needed to gradually change cultural practices, particularly those pertaining to early marriage and pregnancy. The group's activities include discussions on how to most effectively change behavior related to reproductive health as well as one-on-one counseling. It also offers peer-to-peer support and life skills training that help adolescents say no to early marriage. The Empowerment Group is one of more than 10,000 groups supported by some local non-government organizations, NGOs, working all over Bangladesh. These NGOs work through Canada's Adolescent Reproductive Health Project, which also aims to increase access to quality health services for adolescents. During one of the group sessions, Shilpi came to understand the potentially harmful effects of early marriage and pregnancy. While maternal mortality in Bangladesh has declined by nearly 40% since 2001, the rate remains high, with 194 maternal deaths per 100,000 live births in 2010 dropping from 322 in 2001, with a projected decrease to 143 by 2015. Girls who get pregnant are at risk of serious health complications. These include dangerous. পাঠ 4 শিল্পী গল্প 1 উষ্ণ আপ কার্যক্রম বাল্যবিবাহের বিরূপ প্রভাব কি হতে পারে তা নিয়ে ভাবুন এবং এই বিষয়ে একটি 200 শব্দের অনুচ্ছেদ লিখুন। ভাবুন, আপনার পাড়ায় বাল্যবিবাহের আয়োজন করা হয়েছে। আপনার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করুন কিভাবে আপনি মেয়েটির বাবা-মাকে বিয়ে বাতিল করতে রাজি করবেন। 2. পাঠ্যটি পড়ুন এবং পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দিন। শিল্পী যখন 2008 সালে রশিদকে বিয়ে করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র 15 বছর। কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী অনেক পরিবারের জন্য একটি আদর্শ অভ্যাস। তার বিয়ের পর শিল্পী একটি স্থানীয় ক্ষমতায়ন গোষ্ঠীতে যোগদান করেন যা কিশোরী মেয়েদেরকে ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক অনুশীলন পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করে, বিশেষ করে বাল্যবিবাহ এবং গর্ভাবস্থার সাথে সম্পর্কিত। গ্রুপের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কিভাবে সবচেয়ে কার্যকরভাবে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আচরণ পরিবর্তন করা যায়, সেই সাথে একের পর এক কাউন্সেলিং নিয়ে আলোচনা। এটি পিয়ার টু পিয়ার সহায়তা এবং জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণও অফার করে যা কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহকে না বলতে সাহায্য করে। ক্ষমতায়ন গোষ্ঠীটি 10,000-টিরও বেশি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি যা সারা বাংলাদেশে কাজ করে এমন কিছু স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা এনজিও দ্বারা সমর্থিত। এই এনজিওগুলি কানাডার কৈশোর প্রজনন স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে, যার লক্ষ্য অ্যাক্সেস বৃদ্ধি করা, কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা। একটি গ্রুপ সেশনের সময় শিল্পী বাল্যবিবাহ এবং গর্ভাবস্থার সম্ভাব্য ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি বুঝতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু 2001 সাল থেকে প্রায় 40% হ্রাস পেলেও প্রতি 100,000 জনে 194 জন মাতৃমৃত্যুর সাথে এই হারটি উচ্চ রয়ে গেছে। 2010 সালে জীবিত জন্ম
2001 সালে 322 জন থেকে নেমে 2015 সালের মধ্যে 143 তে গর্ভবতী হয়। গুরুতর স্বাস্থ্য জটিলতার ঝুঁকি। এর মধ্যে রয়েছে বিপজ্জনক hemorrhage and fistula, a painful internal injury caused by obstructed childbirth that commonly leads to serious maternal morbidities and social exclusion. When Shilpi heard about those risks, she invited her husband, Rashid, to discuss pregnancy with a counselor. After hearing about the risks, Rashid agreed to delay having children for 5 years despite pressures from his parents and neighbors to produce an offspring. Together, the couple met with a female healthcare provider, who informed him about the various family planning options available. Shilpi's mother-in-law and neighbors continued to pressurize the newlyweds. Deeply rooted cultural practices and traditions caused a rift between Shilpi and Rashid and their extended family, some of whose members insulted and criticized the couple. Unable to convince their close relatives of the risks, Shilpi and Rashid returned to the counselor. They took the help of a parent peer who has been trained to speak to other parents about adolescent issues. Shilpi's mother-in-law and neighbors eventually came to understand the harmful effects of early pregnancy on mother and child. Today, the village no longer pressurizes the couple. Their parents and neighbors now support them and speak out against early marriage and pregnancy. 3. Discuss the following questions in pairs. A. Why did Shilpi decide to delay her pregnancy? B. How were Shilpi and her husband able to handle the pressure for having children? C. What are the various health-related services that couples like Shilpi and Rashid need? D. Is there any empowerment group working in your area? If yes, what do they do? E. As an adolescent boy, girl, what peer support can you provide to boys and girls in your locality who have already married? রক্তক্ষরণ এবং ফিস্টুলা একটি বেদনাদায়ক অভ্যন্তরীণ আঘাত যা বাধাপ্রাপ্ত প্রসবের কারণে ঘটে, যা সাধারণত মাতৃত্বকালীন গুরুতর অসুস্থতা এবং সামাজিক বর্জনের দিকে পরিচালিত করে। শিল্পী যখন সেই ঝুঁকির কথা শুনলেন, তখন তিনি তার স্বামী রশিদকে একজন কাউন্সেলরের সাথে গর্ভাবস্থা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ঝুঁকির কথা শোনার পর, রশিদ তার বাবা-মা এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সন্তান উৎপাদনের জন্য চাপ সত্ত্বেও 5 বছরের জন্য সন্তান ধারণে বিলম্ব করতে রাজি হন। একসাথে, দম্পতি একজন মহিলা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে দেখা করেছিলেন, যিনি তাদের উপলব্ধ পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। নবদম্পতিকে চাপ দিতে থাকে শিল্পী শাশুড়ি ও প্রতিবেশীরা। গভীরভাবে প্রথিত সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং ঐতিহ্য শিল্পী এবং রশিদ এবং তাদের বর্ধিত পরিবারের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে, যাদের কিছু সদস্য দম্পতিকে অপমান ও সমালোচনা করেছিলেন। ঝুঁকি সম্পর্কে তাদের নিকটাত্মীয়দের বোঝাতে না পেরে শিল্পী ও রশিদ কাউন্সেলরের কাছে ফিরে আসেন। তারা একজন অভিভাবক সহকর্মীর সাহায্য নিয়েছিলেন যিনি কিশোর-কিশোরীর সমস্যাগুলি সম্পর্কে অন্যান্য অভিভাবকদের সাথে কথা বলার জন্য প্রশিক্ষিত হয়েছেন। শিল্পীর শাশুড়ি এবং প্রতিবেশীরা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে মা ও সন্তানের উপর প্রাথমিক গর্ভধারণের ক্ষতিকর প্রভাব আজ গ্রাম আর দম্পতিকে চাপ দেয় না, তাদের বাবা-মা এবং প্রতিবেশীরা এখন তাদের সমর্থন করে এবং বাল্যবিবাহ এবং গর্ভধারণের বিরুদ্ধে কথা বলে। 3. নিচের প্রশ্নগুলো জোড়ায় আলোচনা কর। ক. কেন শিল্পী তার গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?
খ শিল্পী এবং তার স্বামী সন্তান হওয়ার চাপ কিভাবে সামলাতে পেরেছিলেন। গ শিল্পী এবং রশিদের মতো দম্পতিদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি কি কি প্রয়োজন। ডি আপনার এলাকায় কোন ক্ষমতায়ন গোষ্ঠী কাজ করছে কি, যদি হ্যাঁ তারা কি করে। ই একজন বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে মেয়ে হিসেবে আপনার এলাকার ছেলে মেয়েরা যারা ইতিমধ্যেই বিয়ে করেছে তাদের আপনি কোন সহকর্মী সহায়তা দিতে পারেন। 4. The graph below shows the percentage of 15 to 19 and 20 to 24-year-old married women in urban and rural areas in Bangladesh who have experienced physical or sexual violence. What do you think are the reasons for violence against women? Discuss the graph in small groups. Graphs of sexual and physical violence against women. Date. Source. Health Profile of Adolescents and Youth in Bangladesh, Government of Bangladesh, 2007, page 231-5. Complete the passage below that describes the graph. Use the words given in the box. Evident. Victims. In contrast. Alarming. Than. Older. With. Compared to. The graph illustrates the percentage of married women aged 15 to 19 and 20 to 24 who have experienced physical or sexual violence. In general, it is seen from the graph that women of both age groups are more likely to be victims of physical violence, sexual violence. The graph shows that 39.8% of rural married adolescents, aged 15 to 19, and 35.3% of urban adolescents have experienced some form of physical violence. On the other hand, 11.8% and 16.8% respectively of the urban age groups of 15 to 19 and 20 to 24 have been of sexual violence. According to the graph, 11.8% and 16.8% married women in urban areas in the age groups of 15 to 19 and 20 to 24 respectively have experienced sexual violence. 22.2% and 20.2% married women in rural areas. It is also from the graph that young women aged 20 to 24 are more likely to have experienced physical violence than adolescents aged 15 to 19. 4. নিচের গ্রাফটি বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে 15 থেকে 19 এবং 20 থেকে 24 বছর বয়সী বিবাহিত মহিলাদের শতাংশ দেখায় যারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতা সম্মুখীন হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা কারণ কি বলে আপনি মনে করেন? গ্রাফটি ছোট দলে আলোচনা কর। নারীর প্রতি যৌন ও শারীরিক সহিংসতা গ্রাফ। তারিখ, উৎস, বাংলাদেশের কিশোর ও যুবকদের স্বাস্থ্য প্রোফাইল, সরকার, বাংলাদেশ, 2007, পৃষ্ঠা -231-5। নিচের প্যাসেজটি সম্পূর্ণ করুন যা গ্রাফটি বর্ণনা করে। বাক্সে দেওয়া শব্দগুলি ব্যবহার করুন। স্পষ্ট শিকার বিপরীতে। উদ্বেগজনক চেয়ে পুরনো সঙ্গে তুলনা করা। গ্রাফটি 15 থেকে 19 এবং 20 থেকে 24 বছর বয়সী বিবাহিত মহিলাদের শতাংশকে চিত্রিত করে যারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতা সম্মুখীন হয়েছে। সাধারণভাবে গ্রাফ থেকে দেখা যায় যে উভয় বয়সের মহিলারা শারীরিক সহিংসতা, যৌন সহিংসতা শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গ্রাফটি দেখায় যে 39.8% গ্রামীণ বিবাহিত কিশোর-কিশোরীদের 15 থেকে 19 বছর বয়সী এবং 35.3% শহুরে কিশোর-কিশোরী কোনো না কোনো ধরনের শারীরিক সহিংসতা সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে 15 থেকে 19 এবং 20 থেকে 24 বছর বয়সী শহুরে বয়সের যথাক্রমে 11.8% এবং 16.8% যৌন সহিংসতা গ্রাফ অনুসারে
11.8% এবং 16.8% বয়সে শহরাঞ্চলে বিবাহিত মহিলারা, 15 থেকে 19 এবং 20 থেকে 24 বছরের গোষ্ঠীগুলি যথাক্রমে গ্রামীণ এলাকায় 22.2% এবং 20.2% বিবাহিত মহিলা যৌন সহিংসতা সম্মুখীন হয়েছে। এটি গ্রাফ থেকেও বোঝা যায় যে 20 থেকে 24 বছর বয়সী তরুণী 15 বছর বয়সী কিশোরীদের তুলনায় শারীরিক সহিংসতা সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। 19 থেকে Younger women in rural areas are somewhat more likely to have experience of sexual violence than graph shows in women. Overall, the picture of rural and urban adolescents and young becoming victims of violence. 6. Adolescent health quiz. Take the quiz to see how healthy you are. Tick each item that is true for you. Each tick mark is worth 1 point. Add up the points and check your score. Life at home. You have the opportunity to make decisions that are important to you. You can talk to caring and responsible adults about important things. You feel safe at home. You understand and follow the rules your parents have set for you. Life at college. You do well in college and ask for help when you need it. You plan to do well in your HSC examination. You can complete your homework, college tasks on your own. Making good choices. Your friends do not use or offer you cigarettes, alcohol or drugs. You have friends who are trustworthy. You are active in college sports, cultural clubs and voluntary organizations. Healthy lifestyle. You have 3 healthy meals each day including breakfast. You take 3 calcium-rich food items, such as milk or yogurt every day. You eat enough fruit and vegetables daily. You avoid eating food high in fat, sugar and salt most days of the week. You watch 2 hours of TV or less every day. You exercise or play sports daily. Bonus points. You volunteer in your community to help others. You do things to help out at home. গ্রামাঞ্চলে অল্পবয়সী নারীদের সম্ভাবনা কিছুটা বেশি। গ্রাফ দেখায় একজন নারীর তুলনায় যৌন সহিংসতা অভিজ্ঞতা আছে। সব মিলিয়ে গ্রামীণ ও শহুরে কিশোর কিশোরীদের চিত্র ও তরুণরা সহিংসতা শিকার হচ্ছে। 6. কিশোর স্বাস্থ্য কুইজ। আপনি কতটা সুস্থ তা দেখতে কুইজ নিন। আপনার জন্য সত্য প্রতিটি আইটেম টিক। প্রতিটি টিক চিহ্নের মূল্য 1 পয়েন্ট। পয়েন্ট যোগ করুন এবং আপনার স্কোর পরীক্ষা করুন। বাড়িতে জীবন। আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আপনি যত্নশীল এবং দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে পারেন। আপনি বাড়িতে নিরাপদ বোধ। আপনার পিতামাতা আপনার জন্য যে নিয়মগুলি সেট করেছেন তা আপনি বুঝতে পারেন এবং অনুসরণ করেন। কলেজে জীবন। আপনি কলেজে ভালো করেন এবং যখন আপনার প্রয়োজন হয় তখন সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। আপনি আপনার এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো করার পরিকল্পনা করছেন। আপনি আপনার হোমওয়ার্ক, কলেজের কাজগুলি নিজেই সম্পূর্ণ করতে পারেন। ভালো পছন্দ করা। আপনার বন্ধুরা আপনাকে সিগারেট, অ্যালকোহল বা ড্রাগ ব্যবহার বা অফার করে না। আপনার এমন বন্ধু আছে যারা বিশ্বস্ত। আপনি কলেজের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ক্লাব এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিতে সক্রিয়। সুস্থ জীবনধারা। সকালের নাস্তা সহ প্রতিদিন আপনার 3টি স্বাস্থ্যকর খাবার আছে। আপনি প্রতিদিন 3টি ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান, যেমন দুধ বা দই। আপনি প্রতিদিন পর্যাপ্ত ফল এবং সবজি খান। আপনি সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন চর্বি, চিনি এবং লবণ বেশি খাবার খাওয়া এড়িয়ে যান। আপনি প্রতিদিন 2 ঘন্টা বা তার কম টিভি দেখেন।
আপনি প্রতিদিন ব্যায়াম করেন বা খেলাধুলা করেন। বোনাস পয়েন্ট। আপনি অন্যদের সাহায্য করার জন্য আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক। আপনি বাড়িতে সাহায্য করার জন্য কিছু করুন। Your total score is. If your total score is 6 or less, you really need to think about changing yourself. If your total score is 7 to 10, you still need to work toward a healthier you. If your total score is 11 or higher, you have a healthy life. Keep it up. Source: Bright Future 7. If your score is 11 or higher, explain how important the family is in shaping one's future. If your score is less than 10, write a page discussing how you think you can change your situation for the better. 8. Find out the meaning of the following words and write sentences using them. A. Empowerment. B. Reproductive. C. Counseling. D. Peer. E. Potential. F. Hemorrhage. G. Obstructed. H. Morbidity. I. Option. J. Advocate. আপনার মোট স্কোর হল। আপনার মোট স্কোর 6 বা তার কম হলে আপনাকে সত্যিই নিজেকে পরিবর্তন করার কথা ভাবতে হবে। যদি আপনার মোট স্কোর 7 থেকে 10 হয়, তবে আপনাকে এখনও সুস্থতার জন্য কাজ করতে হবে। আপনার মোট স্কোর 11 বা তার বেশি হলে আপনার একটি সুস্থ জীবন আছে। এটা বজায় রাখা। সূত্র: উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ 7। যদি আপনার স্কোর 11 বা তার বেশি হয়, তাহলে ব্যাখ্যা করুন যে একজনের ভবিষ্যৎ গঠনে পরিবার কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার স্কোর 10 এর কম হয়, তাহলে আপনি কিভাবে আপনার পরিস্থিতিকে আরও ভালোভাবে পরিবর্তন করতে পারেন বলে আপনি মনে করেন তা নিয়ে আলোচনা করে একটি পৃষ্ঠা লিখুন। 8. নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ খুঁজে বের করুন এবং সেগুলি ব্যবহার করে বাক্য লিখুন। ক. ক্ষমতায়ন, খ. প্রজনন, গ. কাউন্সেলিং, ডি. সমকক্ষ ব্যক্তি, ই. সম্ভাব্য, চ. রক্তক্ষরণ, জি. বাধাপ্রাপ্ত, জ. অসুস্থতা, আই. বিকল্প, জে. উকিল।